Пред неколку дена во ресторанот Фор и Парк Хотел присуствуваше еден од најдобрите готвачи во Европа, познатиот Саша Мишич, кого македонската публика имаше прилика да го запознае преку неговото кулинарско шоу Жешка кујна. Саша во Хотел Парк и ресторанот Фор беше поради традиционалното спроведување на детална евалуација на нивното работење преку светски познатата и докажана алатка Mystery Guest, каде што врвен хоспиталити експерт како што е тој спроведе евалуација на нивното работење. Се разбира, ние го искористивме неговото присуство и направивме кус разговор со него, а на крајот Саша не почести со специјалитет создаден од неговите раце. Саша Мишич во Хотел Парк во Скопје. Што прави Саша Мишич во Хотел Парк во Скопје? Šta radim tu? Да. Farbam kuhinju, popravljam prozore, šalim se. Караш луѓе, ги караш колеги околу тебе или не? Jeste, ali Секоја malo, строг. malo. Ne, jako malo. Ovi ljudi su već kompleksni, oni su stabilni, imaju svoje znanje, svoju bazu, tu jako malo fali deo kreativnosti, neke novine i to je to. Uglavnom rade već dugo, efikasno i to je point. Družimo se, radimo zajedno, radimo na novim tehnikama, pokušavamo da spojimo tradicionalna jela na moderan način. Саша, верувам дека си пробал многу македонски специјалитети. Кој ти е омилениот? Кој ти остана најголем впечаток? А да не е тоа пиперка и гравче. To je dobro. Sad si mi sve uzo šta ima. Ne, Тоа е најдобро. šalim se. Ne, ima svugde dobrih i malo loših hrane. Šta će mi ostaviti pečat? Ja mislim da više ljudi mi ostavili pečat. Јадете луѓе? Ne jedem, ali radim sa njima, družim se, a kad radiš sa njima onda učiš navike, upoznaješ bolje ljude i sve kad je sa hranom vezanom, to je interaktivno. Ne bi znao šta da definišem da mi je najbolje, sve što dobar čovek sprema sa dobrom namerom bude dobro jelo. Tako da sve je dobro. Саша, што спремаме денес да се колегите од Фор? Janija je u pitanju, to je tradicionalno jelo širom Balkana. Negde se pravi samo od povrća, negde se pravi i sa mesom, negde imaš jagnjetinu, negde piletinu, negde svinsko. Zavisi gde živiš i šta si. Poenta je da se ona jela, da kažem, malo je bilo mesa i puno povrća, puno tečnosti. Ona se jela na kašiku. Sve što je zdravo se jede sa kašikom. Tako da je to neko tradicionalno jelo koje se sada tumači u Foru i u buduće bit će u ponudi kao, recimo ovako, makedonska tradicionalna trpeza na modern način. To je poenta. Саша, верувам дека си готов за многу познати личности од светот, од Србија, од Балканот. Може да ми издвоиш топ 3? Top 3. И што си ги запознал лично и што ти оставиле ете некаков впечаток? Na top 1 je moja supruga. Ona je najpoznatija ličnost na ovom svetu za mene. Добро. Za nju sam kuvao i jako sam ponosan na to. Drugo, pa bilo ih mnogo, jako mnogo. Ja bih bio selektivan. Барем двајца, тројца. Steven Seagal, Gorbačov, to je poznato. Имаше прилика да ги запознаеш? Da, naravno. Pa ide shodno s time, pričate, preporučujete hranu, jelo, tu su i pisci, jako poznati pisci, ljudi iz sporta, Novak Đoković, pa sve to kada se krećeš u tom krugu, onda i kuvaš za te ljude i upoznaješ. I sve te poznate balkanske zvezde, zvezdice, muško, žensko, pevači, igrači, to je ugostiteljstvo. Tako da mi radimo za sve. Da li je VIP ili je nepoznata osoba, to nije bitno. Bitno je da ta hrana bude dobra i on bude zadovoljan. Сега ќе ти поставам едно неблагодарно прашање, може и помалку. Која е најскапата порција или специјалитет што си го направил, што го создали вие две раце? Najskuplji specijalitet što sam napravio? Да. Wow. Чудно прашање. Jeste, zato što mi kuvari, mi ne računamo u novcu uspeh. Mi imamo parametar, da li mi je uspela tehnika, da li je gost zadovoljan, tako da mi u novcu ne brojimo. Nažalost, ali eto, od sad ću da pišem u svoj tefter koje su cifre bile u pitanju. Pa ne znam, radio sam sa svim namirnicama, imao sam ispred sebe i celu ajku, celu tunu, znači ne znam cifre, ali da kažem, sa svim najkvalitetnijim namirnicama sam radio, da li je to bilo zlato, kavijar, langusta, beef, Kobe beef,
To je, dosta. To su 3 komada, dosta. To je skupo cena, skapo. Така, Саша, ти посакувам убав престој во Скопје и во хотел Парк. Се надам дека ќе ни дојдеш повторно, ќе те видиме и ќе направиме повторно интервју со тебе. Ja neću si odem odavde. Убаво ти е тука. Tako je. Благодарам многу. Hvala i vama. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Сепак, за најдетелно да ни го образложи доаѓањето на врвниот хоспиталити експерт во Хотел Парк, разговаравме со директорот на Оделот за човечки ресурси и правни работи во групацијата Паркланд, Ана Дојчиновска-Дракуловска. Ана, како дојде до соработка помеѓу Паркленд Хоспиталити и Саша Мишич, познатиот нели готвач од Србија? Па, нашиот хотел веќе традиционално овие 2-3 години спроведува една алатка од хоспиталите индустрија, тоа е Мистери Гест. Мистери Гест е многу корисна алатка, која што е па и прилично многу храбра и ефикасна, бидејќи на таков начин добиваме критики позитивни и негативни од хотелски експерти, кои што треба да престојуваат во нашиот хотел неколку дена, а после тоа ни дава детален извештај. Кога ќе ни го дадат тој детален извештај, таму се доста препораки и на таков начин Саша Мишич, практично оваа година одлучивме тоа да биде Саша Мишич, беше овдека како ненајавен гостин, ни ги даде препораките и многу брзо се одлучивме на соработка, бидејќи имавме исти погледи во контекст на подобрување на квалитетот на работењето на хотелот. Како хоспиталити проект станува збор точно? Па, се одлучивме да почнеме со F&B секторот или преведено Food and Beverage, односно храна и пијалоци. Тој е сектор во кој што припаѓа ресторанот Фор. Тука е барот на ресторанот, тука е кујната, со комплетниот кадар и менеджмент. Во овој проект се направи специјализирана обука за нашиот хотел, која што обука веќе има програма која што ќе се одвива во неколку фази и буквално проектот ќе трае неколку месеци, каде што Саша Мишич има спремено специјализирани материјали, има теоретски дел од предавањето, има практичен дел од предавањето, имаме тест на знаење и на крај имаме сертификација на нашите кадри. Кажи ми, Ана, што добиваат посетителите на Хотел Парк и ресторан Фор од овој проект, но што добиваат и вработените во Паркленд групација? Многу интересно прашање. Навистина вработените во нашата компанија, пред се нашата цел е не само да вработуваме него како да ги задржиме. Во нашата држава за жал нема многу услови каде да се специјализираат и да се совршуваат, баш и тоа не мотивира да вложуваме и да ги надградуваме нашите вработени, а со таа надградба им овозможуваме и да напредуваат во организацијската структура. Тоа значи дека вработените може да добијат во нашата компанија да бидат исполнети, може да добијат позиции на долг, а сето тоа најголема придобивка добиваат практично гостите, кои што се и наш приоритет за да добијат и квалитет од нашето работење. Ана, ќе ни дозволиш ли да влеземе во куњата кај Саша Мишич? Да, секако. Посебно што во моментот и се одвива делот обуката, намената за кујна. Впрочем, оваа недела се креира и новото мени летно на ресторан Фор. Со тоа што ќе имаме навистина исклучителна понуда за нашите клиенти, станува збор за етнофуд на модерен начин. И во овој момент Саша Мишич, нашиот шеф на Кујна Лефтерис и целиот тим го креираат, го подготвуваат менито и сметам дека сите треба да дојдат и да го посетат, да го видат, пошто стварно ексклузивно и ќе биде нешто ново на светски трендови на македонски пазар. Ja sam Saša Mišić, vi gledate Ekskluziv na TV1.